निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके समिरो पवन कुमार। हे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज में साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हे विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। हे प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जवाना। भीम रूप धरि असुर सारे रामचंद्र के काज सवारे। ए लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि और लाए। रघुपति के ने बहुत बनाए तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्त्र बदन तुमरो यश गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। हे यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कभी कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सृगी वही किन्हा। ए राम मिलाय राजपद दिन्हा। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही चल दिलाती गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुमगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवाले हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। हे आपन तेज संहारो यहाँ पे तीनों लोग कांपते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतन हनुमंत वीरा। संकट कटे संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा। हे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे।
जानकी माता ए राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो भगवत के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई और देवता चितन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा ए जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव पिनाई जो सब बार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी मास कोई ए जोया पढ़े हनुमान चालीसा ए जोया पढ़ भरे हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा ए तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महदेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप हे राम लखन सीता सहित ए हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय કરશું માં વીણાવાદીની માં સરસ્વતીની વસંત ઋતુનો આરંભ થયો છે ત્યારે શાસ્ત્રીજીનું પૂજન થઈ રહ્યું છે નમોસ્તુતે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે ફુલ્લારવિંદાયત પત્ર નેત્ર ત્વયા ભારત તૈલ પૂર્ણ પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમય પ્રદીપ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे व्यासस्वरूपाय नमः श्रीमद्देवी भागवत चरणकमलाभ्यां नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भगवत्यै नमः नमस्कारा समर्पयामि बोलिए आद्य शक्ति मात की जय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री नवदुर्गा देव्यै नमः विघ्नेश्वराय वरदा असुरप्रियाय लम्बोदराय सकला जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिया विभूषिताय गौरीसुताय गणना नमो नमस्ते नमस्ते शारदे
जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते हेमकारे सृष्टिरूपाय ह्रींकारे प्रतिपालिका क्लींकारे कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोस्तुते न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भूर्त्यो न भर्त्या न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः पपात प्रकामे प्रलोभे प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि दानं न च ध्यानयोगम् न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि नामि भक्ति व्रतं वापि मातर् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकर्मे कुसंगे कुबुद्धे कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कृदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे स्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानि
વિવાદે વિષાદે પ્રમાદે પ્રવાસે જલે ચાનલે પર્વતે શત્રુ મધ્યે અરણ્યે શરણ્યે સદા મામ પ્રપાહી ગતિસ્ત્વમ ગતિસ્ત્વમ ત્વમેકા ભવાની અનાથો દરિદ્રો જરારોગયુક્તો મહાક્ષીણ દીના સદા જાડ્યવક્ત્ર વિપત્તૌ પ્રવિષ્ટઃ પ્રણષ્ટઃ સદાહમ ગતિસ્ત્વમ ગતિસ્ત્વમ ત્વમેકા ભવાની ગતિસ્ત્વમ ગતિસ્ત્વમ ત્વમેકા ભવાની ગતિસ્ત્વમ ગતિસ્ત્વમ ત્વમેકા ભવાની બોલીએ શ્રી કુલદેવી જય શ્રી સત્યાય માત કી જય ગઈકાલની કથાની અંદર ભગવાન બાલકૃષ્ણનો જન્મ થયો એ કથા આપણે જોઈ. વસુદેવજી ગોકુળમાંથી યશોદાના ગર્ભમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ દિવ્ય તેજસ્વી કન્યા કે જે યોગ માયા સ્વરૂપમાં રહેલા હતા, તેમને લઈ અને કારાગૃહની અંદર આવ્યા. એ સમયે માતા રોહિણીજીના ગર્ભમાંથી પણ બલરામજીનો જન્મ થઈ ચૂક્યો હતો. જેવા લઈ અને આવ્યા જેવા ભગવાન બાલકૃષ્ણને લઈને આવ્યા અને કારાગૃહની અંદર ગયા એટલે માયાના બંધનો, કારાગૃહના દરવાજાઓ બંધ થયા. દ્વારપાળો જે બેભાન અવસ્થાની અંદર હતા એ પાછા સજાગૃત બન્યા. કૃષ્ણનો પ્રાદુર્ભાવ થયો, વાસનાના બંધનો છૂટી ગયા. પણ વસુદેવજી જેવા યોગ માયાને લઈ અને મથુરાની અંદર કારાગૃહમાં આવ્યા એટલે એક જગદંબાની કૃપાથી એ બંધનો પાછા કારાગૃહની અંદર આવ્યા. પાછા બેડી અને તાળાઓ લાગી ગયા. પણ વસુદેવજીને જે કરવાનું કાર્ય હતું તે કાર્ય સંપન્ન થઈ ચૂક્યું હતું. કાંઈ બન્યું જ નથી. એ સ્થિતિની અંદર નિર્મળ જળની જેમ જળવતે વાતાવરણ ઊભું થયું. રક્ષકોને ખબર નથી કે થોડા સમય માટે અમે બેભાન અવસ્થામાં આવી ગયા હતા. કોઈને કંઈ ખ્યાલ નથી. દેવકીજી અને વસુદેવજી અંદરથી પ્રસન્ન છે.
નાની બાળકીનો રુદનનો અવાજ સંભળાણો. રક્ષકો દોડી અને કંસને સમાચાર આપ્યા. કંસ પર ભયભીત અને વ્યાકુળ હતો. કે મહારાજ, આપ જેમની આતુરતાથી રાહ જોઉં છો કે દેવકીજીનો 8મો ગર્ભ જન્મ ધારણ કરી ચૂક્યો છે. દોડતા દોડતા કંસ કારાગૃહના દરવાજા આગળ આવ્યા કે 8મું બાળક જ મારો કાળ છે અને મારી નાખું એટલે હું નિશ્ચિત બની જાઉં. વસુદેવ અને દેવકી ગભરાઈ ગયા કે મહારાજ, જે વાત હતી કે 8મા ગર્ભથી પુત્ર સંતાનથી આપનું મૃત્યુ થશે, આ તો કન્યા છે. અને કન્યાથી આપનું મૃત્યુ કેવું સંભવ બને? મનથી વ્યાકુળ બન્યો. એ વિચારી શકતો નથી કે મારે શું નિર્ણય લેવો. આકાશવાણીની અંદર દેવકીજીના 8મા ગર્ભથી આપનું મૃત્યુ થશે એવું એને સાંભળેલું હતું. આ તો કન્યા હતી. દૈદીપ્યમાન તેજસ્વી ગર્ગ ઋષિએ સંતાન પ્રાપ્તિ માટે યદુકુળના કુલગુરુએ જે અનુષ્ઠાનો કરેલા, એનાથી મા વિંધ્યવાસીનીએ જે આશીર્વાદ આપેલા, એ કન્યા એક બ્રાહ્મણ તરીકે ગર્ગાચાર્યએ અનુષ્ઠાન કરેલું વસુદેવ અને દેવકી માટે. દેવી ભાગવતનું પારાયણ કરેલું, નવાર્ણ મંત્રોના જપ કરેલા. એનાથી પ્રસન્ન થઈ અને જગદંબા એવા આશીર્વાદ આપેલા કે હું સ્વયં ત્યાં પ્રગટ થઈશ. અને આ ગર્ભ છે દેવકીજીનો, એ સુરક્ષિત રહેશે. બહુ લાંબો વિચાર કરી અને કંસે જાતિ ન જોઈ કે આ પુત્ર છે કે કન્યા છે. યોગ માયાના નાની કન્યાના 2 પગ પકડી 10 દિશાઓમાં ફેરવી અને જ્યાં શિલા ઉપર અન્ય બાળકોને પછાડેલા, એમ આમને પછાડવા જાય તો એ યોગ માયા એમના હાથમાંથી છટકી અને કારાગૃહની અંદર જ આકાશની અંદર અષ્ટભુજા રૂપે જગદંબા પ્રગટ થયા. સેમવાદુત્થાય શીઘ્રમ દુદડદડદડદડમ ધાવ્યમાનામ ભવાની દૈત્યાનામ મસ્તકમ નિપાત હેતુ તડ 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 તડમ ત્રોટયંતીમ વિષાત્વામ તેસામ રક્તમ પિબંતી તુ ઘટ 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 ઘટમ ભૈરયંતીમ વિષાત્વામ પિત્વામ પિત્વામ હસંતી તુ ખડ 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 ખડમ સાંભવી મામ પુનાતુ. અષ્ટભુજા સ્વરૂપે જગદંબા પ્રગટ થયા. અને પછી કંસને કીધું, એ તો આકાશવાણી હતી, તેમાં તે શબ્દ સિવાય કંઈ જોયું નથી. હવે હું તારી સામે સ્વયં ઊભી છું. તને મારનાર અને તારો કાળ એ તો ક્યારનો જન્મી ચૂક્યો છે. તારું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે.
અને તું શું મને મારી શકવાનો હતો? તારી કોઈ શક્તિ નથી. જગદંબા, સમય આવશે એટલે તારો કાળ જ તને મારશે. વસુદેવ અને દેવકીજીએ માં જગદંબા વિંધ્યવાસિની યોગમાયા દેવીને વંદન કર્યા. જગદંબા અંતર ધ્યાન થયા. કંસ ભયભીત હતો, પણ હવે થોડો વધારે ભયભીત બની ગયો. એમને એવું હતું કે દેવકીનો 8મો ગર્ભ હાથમાં આવશે, હું મારી નાખીશ એટલે કામ સંપન્ન થઈ જશે. પણ એમને જેવું વિચારેલું એવું કઈ બન્યું નહીં. પુત્રાને બોલાવી આ બાજુ ગોકુળની અંદર ગોપ બાળકો બધા ભેગા થઈ અને નંદરાયને ત્યાં નંદ ઉત્સવ ઉજવતા હતા. કંસે આ બાજુ પૂતના આદિ રાક્ષસોને બોલાવી અને ગોકુળની અંદર જેટલા તાજા નાના જન્મેલા બાળકો છે એમને પકડી અને મોત એનું મૃત્યુ કરાવવું એવી આ દૈત્યોને આજ્ઞા આપી. પ્રાતરનંદ ગૃહે જાત પુત્ર જન્મ મહોત્સવ. પ્રાતઃકાલની અંદર નંદ બાવાને ત્યાં કિમ વદંત્યથ કંસેન ઉત્સવ બન્યો. સંતાનનો જન્મ થયો. નંદ બાબાને પણ લાંબા સમયથી કોઈ સંતાન ન હતું. આખું યદુકુળ પ્રસન્ન થયું. પુત્ર જન્મની વાત પૂરા વ્રજ મંડળની અંદર પ્રસરી ગઈ. બધા ખૂબ આનંદિત થયા. કોઈ દૂત એમના મુખેથી જાણ્યું કે નંદ બાબાને ત્યાં વસુદેવજી અને ગોકુળની અંદર નંદ બાબાને ત્યાં વસુદેવજીની બીજી પત્નીઓ રહે છે. આ કંસને સમાચાર મળ્યા. એક શંકા હતી એ વધારે દ્રઢ બની. નંદરાણી, નંદ બાબા અને વ્રજ મંડળના બધા સાથીઓ, ગોપ બાળકો, યદુકુળો એમના માટે યમુનાજી એટલે તીર્થ જલ એ નાના બાળકને ત્યાં સ્નાન કરવાને માટે લઈ ગયા. યમુના જળમાં કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવો શામળા. જળમાં કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવું શામળા. યમુના જળમાં કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવો કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવો શામળા. હળવે હાથે અંગો ચોડી લાડ લડાવો શામળા. હળવે હાથે અંગો ચોડી લાડ લડાવો શામળા.
વસ્ત્રો લૂછી આપું પીડું પીતાંબર અંગે વસ્ત્રો લૂછી આપું પીળું પીતાંબર શામળા અંગે વસ્ત્રો લૂછી આપું પીડું પીતાંબર સામડા તેલ સુગંધે નાખી આપું તેલ સુગંધે નાખી આપું વાકડિયા તુજ વાળમાં જમના જળમાં કેસર ઘોરી સ્નાન કરાવો શામળા તાળીઓનો નાદ બધાય તાળી ઉપર. कुमकुम केरूं तिलक सजाऊं त्रिकम तारा भाल मांगो કુમકુમ કેરું તિલક સજાવું ત્રિકમ તારા ભાલમાં कुमकुम केरूं तिलक सजाऊं त्रिकम तारा भाल કુમકુમ કેરું તિલક સજાવું ત્રિકમ તારા ભાલમાં अलबेली आँखों आंजो अलबेली આંખોમાં જો અંજન મારા વાલમાં રે જમના જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવો શામળા જમના જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું સામડા એ હસતી જાવું વાટે ઘાટે નાચે ઉઠો તો તાલમાં હસતી જાવું વાટે ઘાટે નાચી ઉઠું તાલમાં હસતે જાવું વાટે ઘાટે હરિ બોલ. નાચે ઉઠો તાલમાં હસતી જાઉં વાટે ઘાટે નાચી ઉઠું તાલમાં નજર ન લાગે શ્યામ સુંદર ને નજર ન લાગે શ્યામ સુંદર ને ટપકા કરી દઉં ગાલમાં જમના જળમાં કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવું શામળા જમુના જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું સામડા
મુરલી આપું હાથમાં મોર મુકુટ માથે પહેરાવું મુરલી આપું હાથમાં મોર મુકુટ માથે પહેરાવું અરે મુરલી આપું હાથમાં મોર મુકુટ માથે પહેરાવું મુરલી આપું હાથમાં કૃષ્ણ કૃપાળુ નિરખી શોભા સર્ગ સઘળી વાસના કૃષ્ણ કૃપાળુ નિરખી શોભા સડકે આખી વાસના જમના જળમાં કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવો શામળા યમુના જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું શામળા સ્નાન કરાવો શામળા સ્નાન કરાવું શામળા ભગવાન બાલકૃષ્ણ સ્વરૂપને યમુનાજીમાં સ્નાન કરાવ્યું. ગોકુળની અંદર એટલો આનંદ છે, બધાને એવું છે કે કૃષ્ણનો જન્મ અમારે ત્યાં થયો છે. ઘર ઘરની અંદર આસોપાલુના તોરણ બંધાણા, સ્વસ્તિક એટલે ઉમરાની પૂજા કરી, બધા રંગોળીઓ પૂરવા લઈ ગયા. બધાને સ્વ એટલે પોતાનું લાગવા માંડ્યું. આ ભગવાનની સ્વમોહિની માયા. કૃષ્ણ જન્મની કથાઓ ઘણી બધી છે, પણ આપણે મૂળ દેવી ભાગવત લઈને બેઠા છીએ. એ કથાઓ બધી લઈ સ્વરૂપ થોડુંક નાનું આપ્યું. હવે અવિદ્યાનું સ્વરૂપ, પૂત એટલે પવિત્ર અને ના એટલે નથી. જે પવિત્ર નથી એવી પૂતના, જે કંસે મોકલેલા કે ગોકુળની અંદર જેટલા જેટલા તાજા જન્મેલા બાળકો છે એમને સ્તનપાન કરી અને મોતના મુખમાં મોકલવા. હવે નંદાલયની અંદર આજ વર્ષો પછી સારો પ્રસંગ આવ્યો, આનંદ ઉલ્લાસનો પ્રસંગ. કોણ આવે છે, કોણ જાય છે, કોઈ કોઈને પૂછતું નથી. અવિદ્યાનું સ્વરૂપ રૂપારું બહુ હોય. જેટલું ખોટું એટલું વધારે સારું દેખાવાનું. દેખાય ખરી અને પ્રયાસ અને પ્રયત્ન પણ વધારે હોય. યદુકુળની સ્ત્રીઓ જેવી તૈયાર નથી, એનાથી અનેક ગણી તૈયાર થઈને પૂતનામાં સી આવ્યા. સુવર્ણ વસ્ત્ર અલંકારો આભૂષણો ધારણ કર્યા. આભા મંડળથી અંજાઈ જાય એટલે કોઈ પૂછે નહીં કે તમે કોણ છો. જેવો એકાંત મળી કૃષ્ણને સામે જોયું. આવી હતી કૃષ્ણને મારવા, પણ કૃષ્ણની સામે દ્રષ્ટિ પડી. એના વિચારો પણ પરિવર્તન થવા લાગ્યા. ભગવાન નારાયણે વિચાર કર્યો કે વધારે દ્રષ્ટિ કરીશ તો આની મુક્તિ નહીં થાય. પોતાના સ્તન ઉપર હરાહર વિષ ચોપડેલું. અહોબકીયમ સ્તનકાલકૂટમ જિઘાસયા પાપ્યેદપ્ય સાધ્વી લેભે ગતુમ ધાતુ પિપાત તત્તુન્યામ કંવા દયાલુ શરણમ વ્રજેમ. બાળકૃષ્ણને હાથમાં લીધા.
એક માતૃભાવની દ્રષ્ટિથી પોતાના હૃદય આગળ લગાડ્યા. ધીમે ધીમે ત્યાંથી દૂર થયા, નંદાલયની બહાર નીકળ્યા. કૃષ્ણને પયા પાન કરાવે છે, પણ ઝેરની સાથે સાથે કૃષ્ણ એના પ્રાણ પણ ચૂસવા માંડ્યા. છોડી દે છોડી દે એવું પુત્રાએ અનેક વાર કીધું. આ તો સ્વયં હરી એકવાર પકડે પછી છોડે નહીં. પુત્રાએ બહુ કીધું, પછી એના સાચા સ્વરૂપમાં આવી ગયા, રાક્ષસી રૂપે, વિશાળ કાયા. એક નાના એવા ગામની અંદર ભાગવત કથા, ભગવાન પકડે એટલે છોડે ને એ વાત. આ ભાગવત કથાની અંદર ભૂદેવે એવું કીધું કે કથાની પૂર્ણાહુતિનો સમય છે, પણ આપને યોગ્ય લાગે તો કોઈ થોડું થોડું વ્રત ને નિયમ રાખો તો આપણા આત્માનું કલ્યાણ થશે. આજથી હું મંદિરે દીવો કરીશ, કોઈ કે ધૂપ દીવા કરીશ, કે આમ પંખીને ચણ નાખીશ. અલગ 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 પ્રકારના ધર્મના માર્ગો લેતા ગયા. આ ગામમાં એક વણિક વેપારી હતો. આ વાણીએ વિચાર કર્યો કે ધર્મનો માર્ગ બરોબર છે, પણ કાયમ થોડો થોડો ખર્ચો કરીએ તો મહિનાનું ક્યાં થાય, અને એક વર્ષનો ખર્ચો કેટલો થાય, અને હું જીવું તો 60 વર્ષ સુધીનો ખર્ચ કેટલો. કે વેપારી હતો એટલે આ બધા વિચારો કર્યા. ભૂદેવે 2 કલાક પછી પાછું કીધું કે એવું નથી કે પંખીને ચણ નાખવું, ગાય કૂતરાને રોટલી આપવા, ગાયને લીલું નાખવું. આપ માળા કરી શકો, ઠાકોરજીની સેવા કરી શકો, આપણે જે યોગ્ય લાગે એ વ્રત લ્યો. ગામના પણ 5 જણા ભૂદેવને કહેવા લાગ્યા કે આ વેપારીને આ વાણિયાને કંઈક વ્રત લેવડાવો. પછી ગામની શરમ, સંકોચ અને લજ્જાને કારણે આ વણિક વ્યાસપીઠ આગળ આવીને ભૂદેવ કોઈ એવો રસ્તો આપો કે જેમાં કઈ ખર્ચ જ ન લાગે. અને છતાંય ભગવાન ક્યારેક મળવા જોયો. આ એ બ્રાહ્મણ, કાંઈ વાંધો નહીં, આપ જેવું વિચારશો ને એવો જ માર્ગ હું તમને આપીશ. એને એવો માર્ગ આપ્યો કે તમારે એટલું કરવું કે તમે સવારે 4 વાગે ઉઠી શકો તો કે હાજી, કઈ ખર્ચો નહીં ને. 7 વાગે ઉઠવું તો 4 વાગે, આરોગ્ય સારું રહે. બ્રહ્મ મુહૂર્તની અંદર સ્નાનાદિક કરી મંદિરની સામે બેસવું અને એવો ભાવ કરવો કે હું યમુનાજીમાં જળ ભરવા જાઉં છું. જારીથી સોનાની જારી હાથમાં લઈ ઠાકોરજીને અભિષેક કરું છું. હીરા માણેક જડિત વસ્ત્રો હું મારા હાથે ઠાકોરજીને પહેરાવું છું. મોટું સોનાનું સિંહાસન ભગવાને સ્નાનાદિક કરાવી અને મારી સામે સિંહાસન ઉપર બેસાડું. આ બધું આપણે મનથી કરવાનું છે. વણિક પુત્ર કે આગળ કહેતા જાઓ, કેમ કે કોઈ તકલીફ નથી ને આમાં.
પછી તમારે નીચે બાજોટ રાખવાના સોનાના. સોનાના બાજોટ નીચે રાખી અને એકદમ કઢેલા દૂધ, જેની અંદર પંચ સૂકા મેવા પધરાવવા, અલગ અલગ પ્રકારના ફળ, નૈવેદ્ય, ઠાકોરજીને જે ભાવે છે આ બધી વસ્તુઓ અર્પણ કરવી. આ કે મહારાજ આ બધું સંભવ છે, આ હું બધું કરી શકીશ, પણ ભગવાનની કૃપા થશે તો કે હા ચોક્કસ શ્રદ્ધાથી કરો. આ વણિક પુત્ર બીજા જ દિવસથી સવારે 4 વાગે ઉઠવા લાગ્યો. નાહી ધોઈ મંદિરની સામે બેસી જાય, આંખો બંધ કરે અને પ્રાર્થના કરે કે ભગવાન પધારો, હું જમનાજીમાંથી જળ લઈ આવું, આ સોનાની જારીથી અભિષેક કરું, નીચે સોનાનું પાત્ર છે, આ ગાયનું દૂધ છે, રત્ન માણેક હીરા જડિત આપણા વસ્ત્ર આપને પહેરાવું છું, અનેક પ્રકારના શૃંગારો, આ બધું ભાવનાથી અર્પણ કરે. પછી શ્રી હરિને સિંહાસન ઉપર બેસાડે. મનમાં ને મનમાં પોતાની પત્નીને કહે કે ઠાકોરજી માટે દૂધ બનાવો. કઢેલા દૂધ, પંચ સુકામ એવા ભૂદેવે જે કીધું હતું એનાથી વિશેષ સેવા કરવા લાગ્યો. વિચારોથી બધું ચાલતું હતું. આમ ઘણા વર્ષો નીકળી ગયા. પછી આ વણિક પુત્રને ફાવી ગયું. આને અનુકૂળ લઈ ગયું. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે અને સાંજના સુતા સુતા જ વિચાર કરે કે જલ્દી નીંદર ઉડી જાય, ઠાકોરજી વાત જોતા હશે. હવે મન એવમ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો, મનથી ભક્તિ ચાલુ થઈ. એમાં એક દિવસ એવું બન્યું, બ્રહ્મ મુહૂર્તની અંદર ઠાકોરજીને સામે સોનાના પાત્રમાં બેસાડ્યા, ત્રાસમાં દૂધ, જલ, યમુનાજીનું જલ, એનાથી અભિષેક કર્યો. વારંવાર મનમાં પ્રાર્થના કે ઠાકોરજી સમય ઘણો થઈ ગયો, ક્યારેક દર્શન આપજો, એવો ભાવ. વસ્ત્ર આભૂષણો અર્પણ કર્યા, સિંહાસન ઉપર બેસાડ્યા. દરરોજ સિંહાસનની થોડી થોડી, આજે આમ છે તો કાલ થોડોક ફેરફાર કરે, થોડુંક બીજું મૂકે, આવું બધું મનથી કરતા. ઠાકોરજીને મુગુટ પહેરાવું જ, આ બરોબર નથી, આ મૂકી દઉં, બીજો લઉં છું, આવું બધું ભાવનાથી ચાલુ થઈ ગયું. પણ સ્વભાવ થોડોક લોભી ખરો, એટલે દૂધ ને ફ્રૂટ ને પ્રસાદ ને પંચ સુકા મેવા આ બધું અર્પણ કર્યું. એમાં આંખો બંધથી વિચારોની દુનિયામાં કે પ્રભુ પધારો, આ તમારો પ્રસાદ સ્વીકારો. ભગવાને અડધું જમી લીધું એટલે એને વિચાર આવ્યો કે ભગવાન ઠાકોરજી ઉભા રહેજો, હું આમાં સાકર કે ખાંડ નાખતા ભૂલી ગયો છું, આજ થોડુંક ભૂલ થઈ ગઈ મારાથી. હાથની મુદ્રા કરી ચેષ્ટાથી 2 હાથે ખાંડ ને સાકર નાખ્યા. હવે ઠાકોરજી પ્રસાદ લ્યો, સ્વીકારો. ઠાકોરજી પીવા લાગ્યા એટલે પાછો યાદ આવ્યું કે એક હાથે સાકર નાખવાની હોય, મેં 2 હાથે નાખી, વધી ગયું છે. ઉભા રહ્યો ઠાકોરજી, આંખો બંધ. વિચાર કર્યો કે થોડીક સાકર કાઢ લો, બહુ મીઠું થઈ જાય ને ભગવાનને. જેવી આંખો બંધ કરી અને દૂધના તપેલામાં હાથ નાખવા ગયો ને ઠાકોરજી હાથ પાક્યો.
હવે રહેવા દે. એકતા તારે કઈ કરવું નથી, બરી મનથી બધું પધરાવું છે. એમાં વધારે સાકર આવી છે, આજ થોડુંક મીઠું ખાઈ લે, પણ એમાંથી તું કાઢી લે પાછું. આ મનની દુનિયા છે. તમે જેટલી વસ્તુ પ્રભુને આપો એમાં તમારો ભાવ કેવો છે એ વસ્તુ બહુ મહત્વની છે. ચાંદીની થાળીમાં થાર ધરી અને જગદંબાને ધરો. ચાંદીનું પાત્ર મહત્વનું નથી. કદાચ ખાખરાના પાનની પતરારી ઉપર આપ ધરશો તો એ જગદંબા સ્વીકારશે. આપણી અંદરનો ભાવ કેવો છે એ દેવતાઓ સ્વીકારે છે. પૂતનાને સ્તનપાન કરાવતા પૂતનાને ભગવાન બાલકૃષ્ણ સ્તનપાન કરતા કરતા એમના પ્રાણ ચૂસવા લાગ્યા. વિકરાળ સ્વરૂપ પૂતનાએ ધારણ કર્યું. ગોકુળની અંદર દોડા દોડી થઈ ગઈ. પૂતના પડી ગયા, મોટો અવાજ થયો. નંદ બાબા ગોપ બાળકો આવ્યા. સૌથી પહેલા જોઈને બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. ભગવાને છોડાવ્યા, પૂતનાને મુક્તિ આપી. કે માના સ્વરૂપની અંદર રાક્ષસી બનીને મારવા આવ્યા હતા એટલે મુક્તિ આપી. શરીર એટલું વિશાળકાય એટલે 3 ટુકડા કરીને અગ્નિ સંસ્કાર કર્યા. અવિદ્યાના ઘણા બધા સ્વરૂપો હોય. હરિની કૃપાથી અગ્નિ સંસ્કાર થયા. એના દેહમાંથી સુગંધ પ્રસરવા લાગી. એ પછી બકાસુર, વત્સાસુર, ધેનુકાસુર, પ્રલંબાસુર આવા બધાનો દૈત્ય શ્રી હરિ વધ કરતા ગયા. યાદવના કુલગુરુ ગર્ગાચાર્યને બોલાવવામાં આવ્યા. ભૂદેવને બોલાવ્યા. વર્ષો પછી આજે કેની રાશિ જોવી એ પાત્ર મળેલું. આ બહુ આનંદનો દિવસ હોય. ગૌશાળાની અંદર છાણથી લીપી સરસ મજાની વેદી બનાવી. ગર્ગાચાર્યએ ષષ્ઠી વિધાનની અંદર આવતા ગણેશ પૂજન, પુણ્ય વાચન જેવા કર્મ કર્યા. યશોદાજીને બોલાવ્યા. લાલાને લઈ અને આવ્યા. સામે બેઠા પતિ પત્ની, ખોળાની અંદર બાળક. આંખો બંધ કરી હરિનું સ્મરણ કરજો. નંદ અને યશોદાએ આંખો બંધ કરી. ખોરાની અંદર બિરાજેલા બાલકૃષ્ણ સ્વયં હરિ એ ગર્ગાચાર્ય સામુ જોઈને હસવા માંડ્યા. હવે 2 જણા ગૌશાળામાં હતા, આંખો ખુલી રાખેલા. થોડી વારમાં તો ગર્ગાચાર્યને સમાધિ લાગી ગઈ. હાથમાં તુલસી પત્ર, જલ, અક્ષત એ બધું હાથમાં ને હાથમાં રહ્યું નંદ યશોદાજીના. કેમ કઈ આગળ ચાલતું નથી. આવો વિચાર કરીને આંખો ખોલી તો ગર્ગાચાર્ય સમાધિમાં. આ બધી ભગવાનની માયાઓ છે. સંકલ્પ કરી બાળકનું નામ આપ્યું કે નંદ બાબાજી. આના અનેક હજારો નામ છે અને જન્મ સંસાર બંધનાથ. આના દરેક નામ એ દરેક વ્યક્તિઓને પોતાના કર્મથી, બંધનથી મુક્ત કરનારા હશે. શ્યામ વર્ણ છે એટલે નામ કૃષ્ણ. શ્યામ આવા ઘણા નામ આપ્યા. સમયાંતરે
જેમ જગદંબાના કાર્ય સ્વરૂપે અલગ અલગ નામ થયા, એમ રણમાંથી ભાગ્યા એટલે રણછોડ, દ્વારકા વસાયું એટલે દ્વારકાધીશ, એવા શ્રી હરિના ઘણા બધા નામ. આ બધા વિધિ વિધાનમાં મધ્યાહનનો સમય થઈ ગયો. કાચું રાશન આપી અને ગર્ગાચાર્યે રસોઈ બનાવી. સામે સ્થાપનની અંદર થાળી ધરી, હાથમાં જલ લઈ બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિર બ્રહ્માગ્નો બ્રહ્મણાહુતમ બ્રહ્મેવ તેન કર્તવ્યમ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના. જલની અંજલિ ભગવાનની સામે છોડી આંખો બંધ કરી અને હરિનું ધ્યાન ધરતા હતા. એટલી વારમાં તો કૃષ્ણ આવી અને જે ખીર બનાવેલી હતી એનો પ્રસાદ આરોગવા માંડ્યા. આંખો ખોલી બાળકને જોયું. હે નંદ બાબા, એક તો થાકેલી અવસ્થામાં રસોઈ બનાવી, એમાં તારો લાલો. ઓહો મહારાજ, પાછી થારી લઈ ગયા. બીજું દૂધ ને સીધો ને આપ્યો. પુનઃ પાછી રસોઈ બનાવી. 2-3 વખત આવું થયું. બ્રહ્માર્પણમ કરે કે આ જેટલું દ્રવ્ય છે, આ રસોઈ છે, બ્રહ્માર્પણમ, હું બ્રહ્મને અર્પણ કરું છું અને બ્રહ્મ આવી એના ભોજનનો સ્વીકાર કરે. એટલે ઘોડિયામાં સૂતેલો લાલો, એને આમંત્રણ મળે એટલે ઉતરીને સીધો ગૌશાળામાં પહોંચી. હવે ગર્ગાચાર્યની ઉંમર મોટી, 2-3 વખત આવું થયું. યશોદાજી, બાયણું બંધ કરી રાખો અને આપને અનુકૂળ હોય તો જ હું પ્રસાદ લઉં. હવે હું થાકી ગયું બનાવીને. પણ ગર્ગાચાર્ય સમજી ગયા કે આ તો સ્વયં હરિ છે, નારાયણ છે. ત્યાર પછી અનેકા અસુરોનો સંહાર કર્યો. ભગવાન શિવજીને એવી ઈચ્છા થઈ કે ભગવાન બાલકૃષ્ણ એના નાના સ્વરૂપના હું દર્શન કરું. દર્શન કરવાની ઈચ્છા થઈ, પણ જાવું કઈ રીતે? મૃગ ચર્મ, ગળામાં સર્પ, અંગ ભભૂત, હું જઈશ તો યશોદા અને નંદ મને બાળકનું મિલન કરાવશે કે નહીં? હરિ પણ વિચારવા માંડ્યા. એકબીજાના બંને પૂરક ઈષ્ટ. કૃષ્ણ શિવનું ધ્યાન ધરે અને શિવ છે ભગવાન કૃષ્ણનું ધ્યાન ધરે. પરસ્પર ઈષ્ટ અને ત્યાં ગોકુળમાં ભેગા.